नमस्कार, सुप्रभातम। श्री भगवती विद्यालय द्वारा आयोजित ऑफलाइन विडियो शिक्षण में आप विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 विषय गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, गई कालेना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 12 पद्य विभागનું 17મું काव्य शीख्या था। आजे આપણે आ विडियोनी अंदर अपना धोरण 12નું 20મું काव्य एटले के बा एकला जीवे विशेनो विस्तृत माहिती अने अभ्यास करीशुं। एना करता पहला विद्यार्थी मित्रों आपणे थोड़ो कवि परिचय मेळवी लईए। आ काव्यना कवि छे मुकेश जोशी। काव्य क्षेत्रे नीचे केड़ी कंडारनार कवि मुकेश दुर्गेशभाई जोशीनो जन्म वडाली ईडर एटले के साबरकांठा खाते थयेलो। अभ्यास में मोडासाथी सर्वोदय विद्यालय में तेमणे अभ्यास कर्यो छे। डिप्लोमा सिविल एंजीनियर तेमज एमए जेवी शैक्षणिक उपाधिओ धरावे छे। कागळनो प्रथम तिलक त्राण एमनी पंक्तिना घर में एमना नोंधपात्र काव्य संग्रह छे। जल अभिषेक, आंतरयात्रा, एक सावरियो बीजो बावरियो, रूपियानी राणी ने डोलरियानो राजा एवा नाटको छे। एमणे सैदा एवोर्ड, जयंत पाठक एवोर्ड, सूरत गुजरात साहित्य अकादमी एवोर्ड तेमज हरिंद्र दवे एवोर्ड 2010 में प्राप्त थयेलो छे। विद्यार्थी मित्रों, खास नोंध लेजो, परीक्षा में घणीवार हेतुलक्षी प्रश्न में आपने पूछाई सके कि कवि मुकेश जोशी ने पोताना साहित्य माटे कया कया एवोर्डो एनायत करायेला छे। तो एक तो तेमने सैदा एवोर्ड, जयंत पाठक एवोर्ड, गुजराती साहित्य अकादमी एवोर्ड तेमज हरिंद्र दवे एवोर्ड 2010 में प्राप्त थयेला छे। विषय वस्तुनी पसंदगी लईने अभिव्यक्तिनी भाव सघन भाषाने लईने एमनी कविताओ सौने ध्यान खेच्युं छे कि विषय वस्तुनी पसंदगी काव्य रचनार कवि जे छे ए कवि कया हेतु अनुसंधान पोताना विषय वस्तुनी निरूपण रजूआत करे छे ए मोखरे होय छे। विद्यार्थी मित्रों, कवितानो अभ्यास करता पहला एनी प्रस्तावना जोईए कि जेनी अंदर कवि वर्तमान समयनी अंदर दौड़धामनी जिंदगी जीवतो मानवी अने एनी मानसिक परिस्थितिनुं वर्णन कविए आ काव्यना विषय वस्तुमां समावेश कर्यो छे। बे पेढ़ी वच्चे भौतिक अने मानसिक अंतर वधतुं जाय छे। कवि कहेवा मागे छे आ काव्यनी अंदर कि वर्तमान समय जे छे ए समयनी अंदर सांसारिक जीवननी अंदर कि बे पेढ़ी एटले के पोताना कुटुंब परिवारजनों माटे कि आजना मानवी पासे समयनो अभाव वधतो जाय छे कि बे पेढ़ी वच्चे भौतिक अने मानसिक अंतर वधतुं जाय छे अने आ समय जूनी पेढ़ीनुं खालीपो आपी जाय तेमज नवी पेढ़ीने संबंधोथी मीठास दूर करतो जाय छे। एटले के विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यनी अंदर कवि कहेवा मागे छे कि बे पेढ़ी एटले माता पिता अने एना संतानो कि आ माता पिता अने एना संतानो वच्चेनुं जे मानसिक अने भौतिक जे अंतर छे ए अंतर आ काव्यना केंद्रमां छे। कि जूनी पेढ़ी एटले कि माता पितानो खालीपो नानपणथी घणा लाडकोड़थी माता पिता पोताना संतानोनो उछेर करतो होय छे कि जेथी करी वृद्धावस्थाना समये आज संतानो पोतानो आधार बने एवी अपेक्षानी साथे दरेक माता पिता पोतपोताना बाळकोने सारुं एवुं जीवन आपवामां सक्षम बने छे। परंतु एक समय एवुं आवे छे कि ए ज संतानो पासे पोताना माता पिताने आपवा माटे समय नथी होतो तेमज नवी पेढ़ी संबंधोना मीठासथी दूर करतो जाय छे। एटले के जे माता पिता संबंध प्रेम स्नेह जेवा प्रेमभर्या संबंधोनी मीठासथी पोताना संतानोनो उछेर करे छे, एक दिवस एवुं आवे छे कि ए ज शब्दोने भूलीने आ नवी पेढ़ी पोताना माता पिताथी दूर थता जाय छे। अहीं आ काव्यनी अंदर कि वेकेशननो समय छे अने वेकेशन पड़ता ज कि बाना घर में
પોતાના નાનકડા ભૂલકાઓ અને પોતાના સંતાનોથી જે ઘર હર્યું ભર્યું લાગતું એ ઘર હવે કેવું ખાલીખમ લાગે છે એનું વર્ણન જોવા મળે છે. વેકેશનમાં મળતા અને વહાલથી મલકાતા સગા સંબંધીઓ હવે મળવાનું ટાળે છે. એક સમય એવો હતો કે જ્યારે કામ ધંધામાં રજા મળતા એટલે કે વેકેશન પડતા જ જે સ્વજનો પોતાના સગા સંબંધીઓથી દૂર હોય એ વતનમાં પોતાના સ્વજનો જોડે થોડો સમય વિતાવતા, પરંતુ ધીમે ધીમે સમય બદલાતો જાય છે. આજે સંયુક્ત કુટુંબમાંથી વિભક્ત કુટુંબ વધારે પડતા જોવા મળે છે અને ધીમે ધીમે માણસ યંત્રવત બનતો જાય છે અને એવા સમયની અંદર સંબંધોની પરિભાષા એ વિસરતો જાય છે. માત્ર પોતાના નાનકડા કુટુંબ તરફ જ ધ્યાન આપે છે. મોટા આનંદથી તેઓ વંચિત થતા જાય છે. એટલે કે માત્ર પોતાના સામાન્ય સીમિત પરિવારમાં જ તે ખુશ રહેતો જણાય છે. વેકેશનની રાહ એના બાળકો કરતાં વતનમાં રહેતા એના વડીલો વધારે જોતા હોય છે. એટલે કે માતા પિતા જેમણે પોતાના સંતાનોને દૂર દૂર કામ ધંધા માટે મોકલ્યા છે એવા માતા પિતાની અપેક્ષા જોવા મળે છે કાવ્યની અંદર કે ક્યારે વેકેશન પડશે અને ક્યારે પોતાના સંતાનો પોતાની પાસે આવશે. પરંતુ એક દિવસ એવું આવે છે કે રાહમાં જોતા માતા પિતાને આપવા માટેનો પોતાનો સમય સંતાનો પાસે નથી હોતો, કારણ કે આખા વર્ષની એકલતા દૂર થવાના દિવસો નજીક આવતા દેખાય છે અને જ્યાં આવનારની વાટ જોવાતી હોય ત્યાં ફોન આવે છે કે આ વેકેશનમાં અમે બહાર ગામ જવાના છે, તેથી અવાશે નહીં. કે આખો વર્ષ પોતાના સંતાનોના વિરહમાં જીવતા માતા પિતાને એવી અપેક્ષા હોય છે કે રજાના દિવસો આવશે અને પોતાના નાના નાના ભૂલકાઓ સાથે પોતાના સંતાનો પોતાના ઘરે આવશે. પરંતુ જેવું વેકેશન આવે છે કે એ જ સમયે પોતાના સંતાનો ક્યાંક અલગ જગ્યાએ હરવા ફરવાનો પ્રોગ્રામ બનાવી લે છે અને પોતાના માતા પિતાને તેઓ યાદ પણ કરતા નથી અને માત્ર ફોન દ્વારા જણાવી દે છે કે અમારાથી અવાશે નહીં. ત્યાં એકલતા બમણા જોરથી હુમલો કરે છે કે માંડ માંડ પોતાના સંતાનોને જોવાની અભિલાષામાં વૃદ્ધ માતા પિતાઓ જ્યાં સમય વિતાવતા હોય ત્યાં આવા સમાચાર મળતા કે જાણે એ લોકોના માથે દુઃખનો પહાડ તૂટી પડતો જણાય છે. જીવવું કપરું બની જાય છે. આવા અનેક બા દાદા આપણા ગામડામાં વસે છે. તેઓ દીકરા દીકરીઓથી દૂર દૂર શહેરોમાં જઈને વસ્યા છે. એટલે કે આ માત્ર એક પરિવાર નહીં, પણ સમાજમાં એવા કેટલાય પરિવારો છે, કેટલાય એવા સ્વજનો છે કે જેઓ પોતાના સંતાનોના આગમનની અપેક્ષામાં જીવતા હોય છે, પરંતુ આખરે એમને હતાશ જ થવું પડતું હોય છે. શહેરીજનો જ્યારે આ વ્યથાને સમજશે ત્યારે કદાચ સુખદ અંત આવી શકે. કે કવિ મુકેશ જોશીનું આ કાવ્યની અંદર પોતાનું વિષય વસ્તુ નિરૂપણ પાછળનું કારણ એટલું જ છે કે ભૌતિક એસો આરામની જિંદગીમાં દોડધામમાં અટવાયેલો માણસ પોતાના સ્વજનોની કદર કરતા શીખે અને ભૌતિક સુખની દોડધામમાં પોતાનાથી છૂટી ગયેલા પોતાના પરિવારજનોના સંબંધોના તાતણાને તે સમજી શકે અને પોતાના સ્વજનોને થોડો સમય આપતો થાય તો કદાચ જીવનની અંદર એક સુખદ અંતની અભિલાષા આ કાવ્યના કેન્દ્રની અંદર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો હવે આપણે કવિતાની પંક્તિઓને વિસ્તૃત એનો અભ્યાસ મેળવીશું. બા એકલા જીવે, બા સાવ એકલા જીવે, એકલતાના વર્ષો એને ટીપે ટીપે પીવે, બા સાવ એકલા જીવે. કે બા એકલા જીવે, બા સાવ એકલા જીવે એટલે કે પોતાના સંતાનને જન્મ આપ્યો છે, એના સારા જીવનની અપેક્ષામાં બાએ એને ભણાવી ગણાવીને આજે મોટો માણસ બનાવ્યો છે. પોતે એક સારામાં સારું જીવન જીવી શકે એટલા માટે કે પોતાના કાળજાના કટકાને પોતાનાથી દૂર કરી એને સુખમય જીવન જીવવા માટે બા પોતે એકલતાને સહન કરી લે છે. પોતાના સંતાનોથી દૂર રહીને ક્યારેક તેઓ પોતાની પાસે આવશે એવી અપેક્ષાથી બા એકલા જીવે છે. એકલતાના વર્ષો એણે ટીપે ટીપે પીવે એટલે કે
પોતાના હૈયા ઉપર પથ્થર રાખીને વર્ષો સુધી બા પોતાના બાળકને પોતાની પાસે આવવાની અપેક્ષામાં એ ધીમે ધીમે વર્ષોના વર્ષો વિતાવે છે કે ટીપે ટીપે પીવે, એટલે કે એકાએક ક્ષણ બા માટે અસહ્ય બની જાય છે. પોતાના સંતાનના વિરહમાં કષ્ટદાયી દિવસો બા ધીમે ધીમે વિતાવે છે અને આમ બા સાવ એકલા જીવે. બાના ઘરમાં વેકેશન જ્યાં માળો બાંધી રહેતું, રસગુલ્લાની ચાસણી જેવું વહાલ નીતરતું વહેતું. કે બાના ઘરમાં વેકેશન જ્યાં માળો બાંધી રહેતું, એટલે કે એક સમય પહેલાં એવો હતો કે બાના સંતાનો અને એમના સંતાનો એટલે કે પૌત્ર પૌત્રીઓથી બાનું ઘર જ્યારે વેકેશન પડતું, તો એ સમયે પોતાના સંતાનો અને પોતાના પૌત્ર પૌત્રીઓ જ્યારે ઘરે આવતા તો જાણે કે બાના ઘરમાં વેકેશન જ્યાં માળો બાંધી રહેતું, કે જેમ પક્ષીઓ પોતાનો માળો બાંધી કોલ્હાલ કરતા હોય એમ વેકેશન રૂપી માળો જે છે એ માળો બાના ઘરમાં બાળકો પોતાને ત્યાં બાંધતા અને વેકેશન દરમિયાન કે એ જ માળાની અંદર કોલ્હાલ કરીને સંતાનો બાને આનંદ આપતા. પરંતુ એક સમય એવો હતો, અહીં કવિ મુકેશ જોશી કહે છે કે ભૂતકાળ કે બાના ઘરમાં વેકેશન જ્યાં માળો બાંધી રહેતો, એટલે કે એક સમય એવો હતો કે જ્યારે બાળકોનું વેકેશન પડતું, સંતાનોનું વેકેશન પડતું અને એ વેકેશન રૂપી માળો લઈને સંતાનો પોતાના ઘરમાં આવી વસતા. રસગુલ્લાની ચાસણી જેવું વહાલ નીતરતું વહેતું. કે રસગુલ્લાની ચાસણી જેવું એટલે કે વર્ષો પછી, કંઈ કેટલાય દિવસો પછી જ્યારે પોતાના સંતાનો બાની પાસે આવે છે તો બાના પ્રેમની મીઠાશ જે છે, બાના પ્રેમ જે છે એ પ્રેમને અહીં કવિએ રસગુલ્લાની ચાસણીની જેવું એટલે કે ઉપમા અલંકારનો ઉપયોગ કરી કવિએ સરખામણી કરી છે કે જેમ રસગુલ્લાની ચાસણીમાં જેવી મીઠાશ ભળે છે, બાના પ્રેમ જે છે એ પ્રેમ અને વહાલમાં પણ એવી જ મીઠાશ જોવા મળતી. દોડા દોડી સંતા કુકડી સહુ પકડાઈ જાતા, ભાઈ ભગીની ભેળા બેસી સુખનો હિંચકો ગાતા. કે દોડા દોડી સંતા કુકડી સહુ પકડાઈ જતા, એટલે કે વેકેશન પડતું અને એ સમયે પોતાના પૌત્ર પૌત્રીઓ જાત જાતની રમતો રમતા રમતા એ હરખથી કોલ્હાલ કરી મૂકતા ઘરમાં, અને સાથે સાથે ભાઈ ભગીની ભેળા બેસી સુખનો હિંચકો ગાતા, એટલે કે બાના સંતાનો એવા બાનો દીકરો અને દીકરી ભેળા, ભેળા એટલે ભેગા, કે ભાઈ ભગીની ભેળા બેસી સુખનો હિંચકો ગાતા, એટલે કે કંઈ કેટલાય દિવસોથી દૂર દૂર કામ ધંધા માટે વસેલા પોતપોતાના સંતાનો જે છે એ સંતાનો અહીં બાના ઘરમાં સાથે આજે મળીને એકબીજાની સાથે સુખ દુઃખની વાતો કરતા જાય છે અને સુખનો હિંચકો ગાતા, એટલે કે વર્ષો પછી પોતાની માતાની પાસે આવેલા બાળકો એકબીજાની સાથે સુખ દુઃખની વાતો કરતા જોવા મળે છે. અને આ જોઈ બા પણ હરખ અનુભવે છે. સુખડીમાં ઘી રેડી રેડી બા સહુને ખવડાવે, ઉડવાનું બળ આપી પાછા ઉડવાનું શીખવાડે. કે અહીં અંત્યાનુપ્રાસ અલંકારનો ઉપયોગ કરી કવિ બાના પ્રેમ ભાવ જે છે એ ભાવને નિરૂપણ કરેલું છે. સુખડીમાં ઘી રેડી રેડી બા સહુને ખવડાવે, એટલે કે પોતાના સંતાનો પોતાના ઘરે આવ્યા છે અને જેટલા લાડ બાને લડાવવા છે એટલા લડાવતા, કે બા એ જ બાળકો માટે સરસ મજાની પ્રેમભરી સુખડી જે છે એ સુખડી બનાવે છે અને એ સુખડીમાં ઘી રેડી રેડી બા સહુને ખવડાવે, એટલે કે પોતાના સંતાનો જે છે એ સંતાનો પ્રત્યેનો પોતાનું વાત્સલ્ય, પોતાનો પ્રેમ જે છે એ પ્રેમ જાણે કે ઘીમાં રેડી રેડી બા બાળકોને મનગમતી મીઠાઈ જે છે, ભોજન જે છે એ ભોજન બનાવીને બા ખવડાવે છે અને જાણે જાત જાતની વાનગીઓ બનાવીને કે ઉડવાનું બળ આપી પાછું ઉડવાનું શીખવાડે, એટલે કે જાત જાતનું ભોજન બાળકોને પીરસીને બા એમને જાણે નવું બળ આપી રહેલા છે અને એ જ બળ આપીને કે બા જાણે એક દિવસ પોતાના આ બાળકો ફરી એક સઘળી તાકાત લઈને ઉડી જશે, એટલે કે વેકેશન પૂરું કરીને ચાલ્યા જશે એવા ભાવથી બા જેટલો સમય મળ્યો છે એટલો સમય
પોતાના બાળકો ઉપર પ્રેમ વહાવવાનું નક્કી કરે છે. સુખનો સૂરજ સાનો માનો જલતો ઘરમાં દીવે, બા સાવ એકલા જીવે. કે સુખનો સૂરજ સાનો માનો જલતો ઘરમાં દીવે, કે આખા વર્ષની એકલતાને અંતે, અંધકારને અંતે આજે બાના ઘરમાં સંતાનરૂપી સૂરજ ઉગ્યો છે અને એ સંતાનરૂપી સૂરજનું સુખ બા માણી રહેલા છે. કે જાણે સુખનો સૂરજ સાનો માનો જલતો ઘરના દીવે, એટલે કે બાના ઘરમાં સુખનું વાતાવરણ છલકાઈ રહેલું છે અને જાણે એ દીપકમાં જલી રહેલું છે. કે આમ બા એકલા જીવતા, પરંતુ વેકેશન આવતા બાનું ઘર હર્યું ભર્યું થઈ જાય છે. કાળ કુહાડી ફરી કપાયા વેકેશનના ઝાડ, કોઈ હવે પંખીના ફરકે ચણવા માટે લાડ. કે કાળ કુહાડી ફરી કપાયા વેકેશનના ઝાડ, અહીં ઉપમા અલંકારનો ઉપયોગ કરેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કે કાળ કુહાડી, અહીં કાળ એટલે સમય, કે સમય જે છે એ સમયને કાળ કુહાડી ફરી કપાયા વેકેશનના ઝાડ. અહીં વેકેશનને ઝાડ સાથે ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. કે જેમ ઝાડને કુહાડીથી કાપી નાખવામાં આવે છે, એમ જ અહીં બાને ત્યાં વેકેશન રૂપી ઝાડ ઉગ્યા છે. કે જે ઝાડના ફળ બા અહીં માણી રહેલા છે. કે વેકેશન જેમ ઝાડ હર્યું ભર્યું હોય અને આજુબાજુના વાતાવરણમાં પ્રફુલ્લિતા લાવી દે, એમ અહીં બાના ઘરમાં વેકેશન રૂપી ઝાડ ઉગ્યા છે અને એ ઝાડની સુંદરતાથી બાનો સંસાર મહેકી રહેલો છે. પરંતુ કાળરૂપી કહાડી, કે આ વેકેશન લાંબો સમય ટકતો નથી. કાળ એટલે કે સમયરૂપી વહેણ ધીમે ધીમે કરતાં વેકેશનમાં માણવા આવેલા બાળકો જે છે એ બાળકોનું વેકેશન પૂર્ણ થઈ જાય છે અને સમયરૂપી કુહાડી જે છે એ કુહાડીથી આ વેકેશન રૂપી ઝાડ જે છે એ ઝાડ કપાઈ જાય છે. એટલે કે ધીમે ધીમે વેકેશનના દિવસો પૂર્ણ થાય છે અને બાળકોને હવે ફરી પોતપોતાના કામ ધંધે જવાનું થાય છે. કોઈ હવે પંખીના ફરકે ચણવા માટે લાડ, કે જેમ ઝાડ કપાઈ જાય અને એ ઝાડ ઉપર પોતાનો માળો બાંધી આમ તેમ ચણવા માટે ફરતા પક્ષીઓ આવવાનું ભૂલી જાય, એમ આ વેકેશન જે છે એ વેકેશન પૂર્ણ થતાં કે જાણે બાળકો પોતપોતાના કામ ધંધે ચાલ્યા જાય છે અને વળી પાછા પોતાના સંતાનો બાને એકલા મૂકી પોતાના સ્થાયી જગ્યા ઉપર ચાલ્યા જાય છે. બાને એમ લાગે છે કે જાણે હવે પોતાના આંગણામાં પોતાના સંતાનોરૂપી પંખીઓ ચણવા માટે નહીં જોવા મળે. સુનકારને સન્નાટાનો ઘરમાં પહેરો ભરતા, બાના જીવતરની છત પરથી શ્વેત પોપડા ખરતા. સુનકારને સન્નાટો ઘરમાં પહેરો ભરતા, કે એક સમયની અંદર પોતાના સંતાનો અને પોતાના પૌત્ર અને પૌત્રીઓથી હર્યું ભર્યું ઘર, કિલકારીઓ કરતું ઘર અત્યારે સુનકારમાં વ્યાપી જાય છે. કે બાળકોના ચાલ્યા જવાથી વળી બાનું ઘર સાવ નિર્જન થઈ જાય છે. ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો કોલ્હાર સાંભળવામાં મળતો નથી. દોડામદોડી કરતા બાળકો, પકડામ પકડી કે કૂદામકૂદી કરતા બાળકોથી હર્યું ભર્યું ઘર અત્યારે સુનકારમાં વ્યાપી જાય છે. કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ ત્યાં જોવા મળતો નથી અને એટલા માટે કવિ કહે છે કે સુનકાર અને સન્નાટો, કે આ બંને જાણે બાના ઘરમાં પહેરો ભરી રહ્યા હોય. એટલે કે તેઓ પોતાના ઘરમાં એવી રીતે વ્યાપ્યા છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ બાના ઘરમાં જોવા મળતો નથી. બાની જીવતરની છત પરથી શ્વેત પોપડા ખરતા, એટલે કે જેમ મકાન જીર્ણ થઈ જાય અને એ મકાનના છત ઉપરથી કલર કરેલા પોપડા જેમ ધીમે ધીમે ખરી જતા હોય, એમ બાના જીવતરની છત પરથી, એટલે કે બાનું જે જીવન છે એ જીવનથી પોતાના સંતાનો દૂર જતાં કે જાણે શ્વેત પોપડાઓ જે છે એ પોપડાઓ ખરી રહ્યા હોય એવો ભાસ કવિને થાય છે. સુખડીનો પાયો દાઝેલો શેમાં એ ઘીરેડે, બાએ સૌના સપના તેડ્યા કોણ બાને તેડે. કે સુખડીનો પાયો દાઝેલો શેમાં એ ઘીરેડે, કે હવે બા રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે પોતાના સંતાનો પરત પોતાની પાસે
ફરે અને ક્યારે વળી બા પાછી એમને અવનવી વાનગીઓ બનાવીને ખવડાવે, પોતાના વાત્સલ્ય જે છે એ વાત્સલ્યને એ દર્શાવે. પરંતુ કે સુખડીનો પાયો દાઝેલો શેમાં ઘી રેડે, એટલે કે જે ભોજન આરોગવા માટે સંતાનો આવતા, અત્યારે સંતાનો જ નથી આવ્યા તો બા વાનગી કઈ રીતે બનાવે? કે બાએ સૌના સપના તેડ્યા, કોણ બાને તેડે? બા આતુરતાથી રાહ જોઈ છે કે ક્યારેક પોતાના સંતાનો આવશે અને ક્યારેક પોતાનું ઘર હર્યું ભર્યું થશે. પોતાના લાડકોરથી ઉછેલાલા સંતાનોને જોવા બા માટે તલસી જાય છે. અપેક્ષાઓ આશાઓમાં બા દિવસો કાઢે છે કે બાએ સૌના સપના તેડ્યા, એટલે કે બા દરેકે દરેક સંતાનના આવવાની રાહ જોવે છે. એમના કોલાહલ ભરેલા જીવનને એ કલ્પનાઓમાં જીવે છે, પરંતુ દરેક ક્ષણે પોતાના સંતાનોને સ્મરણ કરતી, યાદ કરતી બા જે છે એ બાને એના સંતાનો જે છે એ સંતાનો વિસરી ગયેલા છે. કોણ બાને તેડે? એટલે કે બા સૌના સપના તેડ્યા, એટલે કે પોતાના બાળકો જે છે એ બાળકોના સ્મરણોમાં, એના વિચારોમાં બા ખોવાઈ જાય છે કે પોતપોતાની દુનિયામાં પોતાના બાળકોને તેડે છે, એટલે કે જુએ છે. પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ પણ સંતાન એવું નથી કે બાની એકલતા દૂર કરવા માટે કે તેઓ પોતાની બાને પોતાની પાસે બોલાવી શકે, કે જેના ઉછેર માટે બાએ પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરી દીધું, પોતાના સુખ સાહેબીનો ત્યાગ કરી દીધો. આજે એ જ બા જે છે એ બાને આપવા માટે પોતાના સંતાનો પાસે સમય નથી. કોઈ બાને પોતાની પાસે બોલાવતો નથી, કે કોઈ સંતાન બાના વૃદ્ધાવસ્થા જે છે એ વૃદ્ધાવસ્થાનો આધાર બનતો નથી. ફાટેલા સાલુડાની સાથે કેક નિશાસા સીવે, બા એકલા જીવે. કે અંતિમ પંક્તિની અંદર વર્તમાન સમયની અંદર પ્રવર્તી રહેલી પરિસ્થિતિનો કવિએ ઉલ્લેખ કરેલો છે કે ફાટેલા સાડુલા સાથે કેક નિશાસા સીવે, કે પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના સંતાનની નાનામાં નાની જરૂરિયાતો જે છે એ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાવાળા બા અત્યંત કઠોર પરિશ્રમ કરીને પોતાના બાળકોની દરેકે દરેક જરૂરિયાત સાથે એમને ભણાવી ગણાવી મોટા હોદ્દા ઉપર બેસાડી કે મોટા માણસ બનાવી આજે એમને સુખી સંપન્ન જીવન જીવવા માટે સક્ષમ બનાવનારા બા માટે આજે સંતાનો પાસે નથી સમય કે નથી બાની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ માટે કોઈ ધ્યાન. કે કવિ કહે છે કે ફાટોલા સાડોલામાં કેક નિશાસા સીવે, એટલે કે બાની પરિસ્થિતિ એટલી દયનીય થઈ ગઈ છે કે આજે એના હાથ પગ ચાલતા નથી, એ કોઈ કામ ધંધો કરી શકતા નથી. આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી બધી નબળી થઈ ગઈ છે કે બાને પહેરવા માટે પૂરતા વસ્ત્ર પણ મળતા નથી. પરંતુ બાની આવી દયનીય સ્થિતિ જોવા માટે સંતાનો કદી ક્યારે આવતા પણ નથી અને બાની હાલત જોવાનું ક્યારે તેઓ યાદ પણ કરતા નથી. બા પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં જાણે પોતાના ફાટી ગયેલા સાડી જે છે એ સાડીને સીવી રહેલા છે, અને સીવતા સીવતા કે જાણે એમાં પોતાના કંઈ કેટલાય નિશાસા, એટલે કે પોતાના બાળકોની રાહ, પોતાના બાળકો પ્રત્યેનો પોતાનો પ્રેમ અને એના વિરહમાં જીવતા બાના કંઈ કેટલાય નિશાસા એ સાડીના સીવવામાં સિવાય રહેલા છે. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યમાં બાની પ્રેમ ભાવના પોતાના સંતાનો પ્રત્યે જોવા મળે છે. જ્યારે અંતિમ ચરણની અંદર કવિ કહે છે કે વર્તમાન સમયની અંદર સંતાનો પોતાના કર્તવ્ય અને ફરજ ભૂલીને ગેરમાર્ગે વર્તાઈ રહેલા છે. કે આજે જે મા બાપે પોતાને ખૂબ લાડકોરથી ઉછેર્યા છે, સમય છે આજે કે એ જ મા બાપનો આધાર પોતાએ બનવો જોઈએ. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર આજે આ પરિસ્થિતિ જોવા મળતી નથી કે પોતાના આધાર સ્વરૂપે મોટા કરેલા સંતાનો આજે મા બાપને આધાર આપવાનું ભૂલી જાય છે, કે પોતાની કર્તવ્ય કે પોતાની ફરજોને દિવસે દિવસે વિસરતા જાય છે. કાવ્યના અંતે માત્ર કવિ એટલું જ કહેવા માગે છે કે સંતાનો જો પોતાની ફરજ અને કર્તવ્યને સભાન થશે, કે પોતાના કર્તવ્યથી માહિતગાર થશે, કે એને એવું યાદ આવશે
કે પોતાના માતા પિતા એ પોતાનું એક ફરજ કે પોતાનું કર્તવ્યનું એક ભાગ સ્વરૂપ છે, તો એ દિવસે પોતાના માતા પિતા જે છે એ માતા પિતાની વ્યથા ઓછી થતી જશે. અંતમાં આ કાવ્યમાં માત્ર આપણને એટલો જ ઉપદેશ મળે છે કે હે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે મા બાપે અત્યંત કષ્ટ પીડા વેઠીને આપણો ઉછેર કર્યો છે, આપણી એ ભાવનાને કદી પણ ના ભૂલવી જોઈએ. આપણા માતા પિતા એ આપણી ફરજ અને આપણા કર્તવ્યોનો એક ભાગ છે. જીવનની ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે આપણા માતા પિતાના ઋણને ના ચૂકવી શકીએ, પરંતુ એટલું તો કરી જ શકીએ કે એના જીવનના અંતિમ સમયે એનો આધાર બની શકીએ. તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં મા બાપને ન ભૂલવાની પ્રેરણા કવિએ આ કાવ્યની અંદર આપણને આપેલી છે. આટલું કહી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ કાવ્યનું અહીં પૂર્ણ કરીશું. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ. અસ્તુ.